A very glad morning to all. I welcome you all in a lecture of Basel norms. On the last lecture, we studied the history, what is regarding to the Basel. As you know, the Basel is the name of village. It does not have the meaning. नाहीतर डिक्शनरी जाऊन शोधत बसाल की बेसल काय आहे. The Basel is just the name of the particular village which is in a Switzerland, and it is famous for the BIS. BIS means the Bank for International Settlement, and there the BCBS committee, Basel Committee on the Banking Supervision, was established, and for that once in a year all the governor of all the central bank in the world are gathered together to discuss with each other for the implementation or to sorting out the stabilization of the monetary policy in their particular country. So the Basel Accord, it also called as a Basel norm or the Basel Accord. As you know, there are three accord we studied. One is the Basel 1 was started in the 1988, Basel 2 in the 2004, and the Basel 3 in the 2010. But in this lecture we are briefly study what is the Basel 1. It was started in the it was given in the 1988 by the BIS, that is the Bank for International Settlement, right? Now in this lecture we are going to study what are the norms or what are the rules and regulations suggested according to the Basel 1. पण हे काय बॅसल द्यायच्या आधीची जी काही कंडिशन होती ती पण आपल्याला माहीत पाहिजे. व्हॉट इज द प्री कंडिशन? द बँक वेआर रेग्युलेटेड युझिंग द बॅलन्स शीट मेजर टू सच एज द रेशो ऑफ द कॅपिटल टू द ॲसेट. The definition is required. The ratio is varied from the country to country. You know the ratio analysis, you studied it in the first year also. The ratio analysis which gives you the financial you can say the soundness of that particular bank. And before 1988 that concept was used in the balance sheet as well. The enforcement of the regulation varied from the country to country. We can say when you calculate the ratios, that concept is different with the different countries, and enforcement of it is also different with the different countries. The bank leverage increase in the 1980. Off balance sheet derivatives trending increases. Off balance sheet means the variables which apart from the balance sheets are different, and the LDC debts was major problems. And the last one is the Basel Committee on the Supervisory Bank Supervision was set up. Now what is the recommendations of the BIS Accord? The one is the capital regulation under the Basel 1 came into the effect of the December 1992. ओके, द कॅपिटल रेग्युलेशन इन द बेसल 1. लक्षात घ्या, बेसल 1 मधलं जे कॅपिटल आहे म्हणजे बेसल 1 नुसार त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की जे काही तुमचं कॅपिटल रेग्युलेशन आहे ते त्यांनी क्लासिफाय करून दिलेलं आहे. कुठल्याही बँकेने आपल्या कॅपिटल रिक्वायरमेंट कसे क्लासिफिकेशन केले पाहिजे तर तो मुद्दा त्यांनी सांगितलेला आहे. द एम वेअर टू रिक्वायर द बँक मेंटेन इनफ कॅपिटल ॲब्सॉर्ब द लॉस विदाउट कॉजिंग द सिस्टमॅटिक problem. Whenever you are looking for the stabilization, the bank should maintain the enough capital to absorb the loss without causing the systematic problem. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जो काही प्रॉफिट आला आहे तो सगळा खर्च करून न टाकता यू शुड हॅव टू मेंटेन सम कॅपिटल असाइड टू absorb the losses. लॉस हे येणारच, रिस्क ही येणारच. लक्षात घ्या, व्हेन यू आर एंगेज इन टू द फायनान्शियल ॲक्टिव्हिटी यू शुड अवेअर अबाउट इट की आपल्या पुढं कधी ना कधी रिस्क येणार आहे. टू absorb that risk you should maintain some capital aside and the level of playing the field of internationally. Okay. Next, if you want to looking for the playing at the international layer beyond the country's border, then you should be the financially strong. The asset, the capital ratio must be less than 20. जो काही कॅपिटल रेशो बॅसलनं सांगितलेला इज मस्ट बी लेस दॅन 20. द ॲसेट इन्क्लूड्स ऑफ बॅलन्स शीट आयटम दॅट डायरेक्ट क्रेडिट सबस्टिट्यूट सच एज द लेटर ऑफ क्रेडिट अँड गॅरंटीज. ऑफ बॅलन्स शीट व्हेरिएबल्स जे काही असतात ज्यामध्ये लेटर ऑफ क्रेडिट आहे, जे तुम्ही नीरव मोदीच्या केसमध्ये ऐकलेलंच होतं, ॲज ऑर द क्रेडिट गॅरंटीज जे काही आहे, तर हे सुद्धा ह्यामध्ये इन्क्लूड केलं गेलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय सांगितलं का, द कॅपिटल मस्ट बी 8% ऑफ द रिस्क वेटेड अमाऊंट, ॲटलीस्ट 50% ऑफ द कॅपिटल मस्ट बी फ्रॉम द टियर फर्स्ट. आता एक लक्षात घ्या, कॅपिटलचं क्लासिफिकेशनच बेसल 1नं सांगितलेलं आहे. कॅपिटल 1, कॅपिटल 2, ज्यालाच तुम्ही टियर 1, टियर 2 असंही म्हणू शकता. तर टियर 1 मधलं कॅपिटल कुठलं आहे तर कॉमन इक्विटी, जे इक्विटी शेअर्स विकून तुम्ही जनरेट केलेलं कॅपिटल आहे. अँड नॉन कॉम्युलेटिव्ह परपेच्युअल प्रिफर्ड शेअर्स, परपेच्युअल प्रिफर्ड शेअर्समधनं जे काही कॅपिटल तुम्ही जनरेट केलं याला टियर फर्स्ट असं म्हणणार आहात. त्याच्यानंतर टियर 2मध्ये कुठलं कॅपिटल आहे तर कम्युलेटिव्ह प्रिफर स्टॉक्स, सर्टन टाईप्स ऑफ 99 इयर डिबेंचर्स, सबऑर्डिनेट डेब्ट्स विच आर ओरिजिनल लाईफ फॉर मोर दॅन 5 years. हे जे काही कॅपिटलचे प्रकार आहेत, दिस कन्सेप्ट यू ऑलरेडी स्टडीड इन द अकाउंट. पण टियर 1मध्ये कुठलं घेणार तर कॉमन इक्विटीमधून जनरेट झालेलं कॅपिटल आणि नॉन कॉम्युलेटिव्ह परपेच्युअल सक्सेशन्समधनं, परपेच्युअल प्रिफर्ड शेअर्समधनं जनरेट झालेलं कॅपिटल हे टियर 1मधलं आहे. जे तुमच्या
तुमच्याकडं काय म्हणू शकतो आपण, ते शाश्वत स्वरूपाचं तुमचं कॅपिटल आहे. इट इज सस्टेनेबल कॅपिटल. ओके. अँड ऑन द अदर हँड द कम्युनिटी प्रिफर्ड स्टॉक, सर्टन टाइप्स ऑफ 99 year डिबेंचर्स, सबऑर्डिनेट डेब्ट्स अँड द ओरिजिनल लाईफ इज मोर दॅन 5%. हे टियर 2 मधलं आहे. आता हे जे काही तुमचं कॅपिटलचं आपण पहिल्यांदा जे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, बँकेकडे कॅपिटल कुठल्या स्वरूपात येतो मुलांना तुम्हाला माहीतच आहे. तर एक ते लोकांनी ठेवलेले डिपॉझिट्स, अपार्ट फ्रॉम दॅट त्यांचे जे इक्विटी म्हणजे शेअर्स विकून त्यांनी जनरेट केलेलं कॅपिटल, डिबेंचर्स किंवा कम्युनिटी प्रिफर्ड स्टॉक विकून केलेलं जनरेट केलेलं कॅपिटल, हे इट इज द सोर्स ऑफ कॅपिटल टू देम. आणि मग इथं तुम्हाला काय मुद्दा घ्यायचा की यातलं कुठलं कॅपिटल कुठल्यामध्ये जाणार, तर टियर 1 आणि टियर 2 मध्ये कुठलं आहे ते इथं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आता नाव त्यांनी काय सांगितलं आहे की इन फ्रॉम द टियर फर्स्ट कॅपिटल यू हॅव टू मेंटेन द 50% कॅपिटल असाइड. म्हणजे इथं थोडक्यात मुद्दा पहिल्यांदा असा सांगितलेला आहे की यू हॅव टू मेंटेन सब कॅपिटल असाइड फॉर ॲब्सॉर्ब द मॅक्सिमम रिस्क विच इज अराइज इन द फ्युचर अँड इट इज 8%. समजा तुमचं 100 रुपये कॅपिटल असेल तर त्यातले 8 रुपये तुम्ही साईडला ठेवायचे आहेत. कशासाठी? फॉर द रिस्क बॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून. पण त्या 8 रुपयांमध्ये सुद्धा टियर 1 मधलं जे कॅपिटल आहे दॅट इज 50%. हा पण रोल तिथं BISनं सांगितलेला आहे की तुम्ही जे 8 रुपये साईडला ठेवताय तर ते लोकांच्या आलेल्या डिपॉझिट्समधनं नका ठेवू, तर त्यातलं टियर 1 मधले 50% कॅपिटल तिथं असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय सांगितलं का, रिस्क वेटेड ॲसेट. आता रिस्क वेटेड ॲसेट मग अशी शब्द तुम्ही ऐकला की रिस्क वेटेड ॲसेट इज अप्लाय टू द इच ऑफ ऑन बॅलन्स शीट ॲसेट्स अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द यू कॅन से द त्यांनी एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे बघा, अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्क. फॉर एक्झाम्पल 0% टू द कॅश गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स, 20% ऑफ द क्लेम OECD बँक ऑर द 50% ऑफ रेसिडेंट मॉर्गेज. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फॉर इच ऑफ द बॅलन्स शीट आयटम वी फर्स्ट कॅल्क्युलेट द क्रेडिट इक्विवॅलंट अमाऊंट अँड टू अप्लाय द रिस्क वेट. आता जे काही ऑफ बॅलन्स शीट आयटम्स आहेत वी फर्स्ट कॅल्क्युलेट द क्रेडिट इक्विवॅलंट अमाऊंट अँड देन अप्लाय द रिस्क वेट. आता ऑफ बॅलन्स शीट आयटम्सचाही खूप जास्त फरक पडत असतो, लक्षात घ्या. ज्यामध्ये लेटर ऑफ क्रेडिट असू दे, गॅरंटीज असू दे, तर ह्याचाही देखील खूप परिणाम होत असतो, तर तेही तुम्हाला तिथं कन्सिडर करायचे आहेत. अँड द रिस्क वेटेड अमाऊंट इज द कन्सिस्ट ऑफ. आता रिस्क वेटेड अमाऊंट कशापासून कन्सिस्ट होती, तर एक सच ऑफ रिस्क वेटेड टाइम सेट assets, amount of the on balance sheet item and the sum of the risk weighted time credit equivalent amount of a off balance sheet items. So it is regarding to the risk weighted asset. Next one is the credit equivalent amount. What is the credit equivalent amount? The credit equivalent amount is the calculated as current replacement of the cost if positive plus add the factors. Means it is somehow it is the accounting concept. लक्षात घ्या. आणि त्यामध्ये तुम्हाला फक्त काय लक्षात ठेवायचं आहे, तर you have to first classify your you can say the capital classify in the tier 1 and tier 2. In this slide also you can see that what are the capital classification. Capital is mostly classified into the 2 tier. As per the Basel 1 there are only two tier. When we go towards the Basel 2 there are 3 pillars. तर आता इथं नीट लक्षात घ्यायचं की टियर 1 आणि टियर 2 मध्ये काय सांगितलं, तर टियर 1 इज द इक्विटी कॅपिटल अँड डिस्क्लोज रिझर्व्स अँड द सप्लिमेंटरी टियर 2 मीन्स द सप्लिमेंटरी कॅपिटल विच इज अनक्लोज रिझर्व्स. लाईक जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की ज्या वेगळ्या गोष्टीतून डिबेंचर्स किंवा ह्यातून जे पैसे तुम्ही जनरेट करत असतात, तर रिव्हॅल्युएशन रिझर्व्स त्याला म्हटलं जातं. फॉर्मल रिव्हॅल्युएशन्स ऑफ द लॅटंट रिव्हॉल्युएशन्स, जनरल प्रोव्हिजन्स अँड द हायब्रिड डेप्ट कॅपिटल इन्स्ट्रुमेंट. तर हे जे काही मुद्दे आहेत हे कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ कॅपिटल इज द टियर 1 अँड टियर 2. The next one is the deduction from the capital. The goodwill deducted from the tier 1 capital. Investment in the unconsolidated BFSI subsidiary deducted from the total capital. And the investment in the capital of other bank and the financial institutions at the discretion of the national authority. म्हणजे हे जे काही आहे ते थोडंफार तुम्ही काय आपण म्हणू शकतो कॉर्पोरेट बँकिंगमध्ये शिकलेलाच आहात, हे शब्द तुमच्या कानावरून गेलेलेच आहेत. मग आता हे कॅपिटलचं बायफर्केशन आपल्याला करायचं आहे. त्यातलं 8% आपल्याला साईडला ठेवायचं आहे. त्या 8% मध्ये सुद्धा 50% कॅपिटल हे फ्रॉम टियर फर्स्ट. एवढं जरी लक्षात आले तरी पुरेसं आहे. आता रिस्क वेटनिंग काय सांगितलेलं आहे की रिस्क जे काही आहे त्याचं वेटनिंग काय सांगितलेलं की डायरेक्ट क्रेडिट एक्सपोजर द वेटेड रिस्क रेशो इज यूज्ड टू रिलेट द कॅपिटल डिफरंट कॅटेगरी ऑफ द ॲसेट अँड वेट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिस्कीनेस. म्हणजे जे काही तुमच्या बँकेचे रिस्कीनेस आहे त्याच्या प्रमाणात तुम्हाला वेटेड कॅपिटल तिथं मेन्शन ठेवायचं आहे किंवा रेशो मेन्शन ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर आहे कॉन्टिजंट एक्सपोजर. कॉन्टिजंट एक्सपोजर मीन्स स्टेप 1 ॲप्लिकेशन ऑफ क्रेडिट कन्व्हर्जन फॅक्टर टू द अकाउंट ऑफ द क्रेडिट रिस्क ऑफ द ऑफ बॅलन्स शीट एक्सपोजर अँड द स्टेप 2 इज द वेटेड रिस्क वेट रेशो इज द रिलेटेड टू द कॅपिटल टू द रिस्कीनेस एक्सपोजर. आता हे सगळं जे काही आहे ना, एक्सपोजर असू दे किंवा काय, इट इज ऑल रिलेटेड टू द क्रेडिट रिस्क विच इज वी स्टडीड इन द फर्स्ट चॅप्टर.
चॅप्टर. म्हणून तर मी तुम्हाला म्हणलेलं ना की आपण पहिल्यांदा बेसल 1 शिकायला पाहिजे, बेसल नॉर्म शिकायला पाहिजे होते आणि चॅप्टर नंबर 1 शिकायला सुरुवात करायला पाहिजे होती. कारण ह्या बेसल 1नंच क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क किंवा त्याचबरोबर ऑपरेशनल रिस्क ह्या गोष्टी तिथं सांगितलेल्या आहेत. आला लक्षात. त्याच्यानंतरचा जो काही मुद्दा आहे की ह्यामध्ये सक्सेस काय आहे, तर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क बाय द बेसल कमिटी टू द मेंबर एक्सपेक्ट फ्रॉम द जपान इन द 1992, द इम्प्लिमेंटेशन बाय ऑल द कंट्रीज इन द 1999. आता हे तयार केलेले आहेत 1988ला, परंतु हे प्रत्येक देश आपापल्या सवडीनं किंवा आपापल्या फायनान्शियल कंडिशननुसार इम्प्लिमेंट करत असतो. हे तुमच्या लक्षात असू दे. नाही तर तुम्ही म्हणाल की मॅडम 1988ला तयार झाले म्हटल्यावर आपल्या इथं लगेच इम्प्लिमेंट झाले का? नाही. इम्प्लिमेंटेशन इयर इज 1999. ओके. त्याच्यानंतर आता फेल्युलरमध्ये आपण काय बघतो की द कव्हरेज ऑफ ओनली क्रेडिट रिस्क. आता बेसल 1 इट इज जस्ट फोकस्ड ऑन द क्रेडिट रिस्क. कारण पहिल्या स्लाईडमध्ये मी तुम्हाला शिकवलेलं होतं यू हॅव टू केप्ट सम कॅपिटल असाइड दॅट इज 8% टू कवर द फ्युचर रिस्क, अँड फॉर दॅट इट इज ओनली इन्क्लूड द credit risk, not more than that. The next one is the regulatory capital arbitrage by the some bank and resulting the higher risk. आता जे काही रेग्युलेटरी कॅपिटल आर्बिट्रेज आहे आणि त्याच्यामुळं बँक रिस्क तिथे वाढलेल्या आहेत. मेथड 1 इज द सिक्युरिटायझेशन ऑफ द कॉर्पोरेट लोन अँड द सेल्स ऑफ ॲटलिस्ट रिस्की ॲसेट रिझल्टंट टू द पोर्टफोलिओ इज मोअर रिस्की. आता सिक्युरिटायझेशन ऑफ द कॉर्पोरेट लोन्स जे काही आहेत, जे तुम्ही कॉर्पोरेट लोन देत असता, मोठमोठ्या कंपन्यांना जे वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्ज देत असतात, त्यांच्या सिक्युरिटायझेशनचे तिथं प्रॉब्लेम आला आहे. द सेल्स ऑफ लिस्ट रिस्क ॲसेट रिझल्टंट पोर्टफोलिओ इज मोअर रिस्की. आता जे काही बँकेचे पोर्टफोलिओ, बँकेने ज्याच्या कशामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेलं आहे ते सुद्धा तिथं रिस्की म्हणजे झालेलं आहे. हाऊएव्हर इट रिक्वायर द लेसर capital according to the Basel 1, and the method 2 is relating to the rolling forward the short term on OECD bank debt instead of the long run debt. तर तोही मुद्दा आपल्याला तिथं बघायला मिळत असतो. तर इट इज ऑल अबाउट द बेसल 1. रिगार्डिंग दिस आय एम गोइंग टू शेअर द PDF with you. Just listen the lecture carefully and again going to revise that concept on the next lecture. Thank you so much.